गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. लास्ट लेक्चरमध्ये आपण इंटेग्रल ट्रान्सफॉर्मची सुरुवात केली होती शिकवायला या पेपरची. याच्यामध्ये लाप्लास ट्रान्सफॉर्ममध्ये आपण डेफिनेशन बघितले आणि काही फॉर्म्युले प्रूव्ह केले. 2 फॉर्म्युले आपण प्रूव्ह केले. आता आपण तिसऱ्या फॉर्म्युल्यावर आहोत. सोबतच आपला लेक्चर नंबर 2 चालू आहे. नंबर 3, to prove that Laplace e to the power at which is equal to 1 upon s minus a comma s is greater than a. Proof. We know that Laplace f of t which is equal to integral 0 to infinity e to the power minus st into f of t dt. This is by definition of Laplace transform. Hence लाप्लास e टू द पॉवर at, कारण f ऑफ t ची किंमत इथे e टू द पॉवर at दिलेली आहे. सो विच इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी e टू द पॉवर मायनस st इंटू e टू द पॉवर at dt, विच इज इक्वल टू इंटेग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पॉवर मायनस t आपण कॉमन काढणार आहे. ब्रॅकेट मध्ये शिल्लक राहील s मायनस a dt. याचं मग आपण इंटेग्रेशन करणार आहे, which is equal to e to the power minus in bracket s minus a ब्रॅकेटच्या बाहेर t whole divided by minus in bracket s minus a, limit from 0 to infinity. So which is equal to minus 1 upon s minus a taken out outside the bracket, in bracket 1 upon e to the power ब्रॅकेट मध्ये s minus a ब्रॅकेटच्या बाहेर t आणि limits from 0 to infinity. So which is equal to minus 1 upon s minus a. When we substitute upper limit, so it is 1 upon e to the power infinity. 1 upon infinity and it is 0. When we substitute lower limit, 1 upon e to the power 0 is 1. So 0 minus 1 is the result when we substitute upper limit as well as lower limit. So this minus plus, which is equal to 1 upon s minus a, and hence Laplace e to the power at which is equal to 1 upon s minus a comma s is greater than a. हे झालं तिसरा रिझल्ट. आता चौथा रिझल्ट तुम्ही सहज प्रूव्ह करू शकता किंवा इथं काय केल्यानंतर येऊन जाईल ते एका शब्दात सांगता येईल आपल्याला, एका वाक्यात सांगता येईल आपल्याला. सिमिलरली वी कॅन इझिली ऑब्टेन नेक्स्ट रिझल्ट. लाप्लास e टू द पॉवर मायनस at which is equal to s, which is equal to काय, लाप्लास e टू द पॉवर मायनस at which is equal to 1 upon s जशाला तसं मायनस जशाला तसं, आणि इथे a च्या जागेवर इथं प्लस a आहे, इथं मायनस a आहे, म्हणून मायनस a सबस्टिट्यूट करायचं. सो विच इज इक्वल टू 1 upon s plus a is the result, comma s is greater than a. हा झाला आपला चौथा रिझल्ट प्रूव्ह. आता आपण पाचव्या रिझल्ट कडे वाटचाल करतो आहे. पाचवा काय आहे? टू प्रूव्ह दॅट लाप्लास कॉस हायपरबोलिक at which is equal to s upon s square minus a square where s square is greater than a square. Proof. We know that Laplace f of t which is equal to integral 0 to infinity e to the power minus st into f of t dt. This is by definition, but here f of t is given to be cos hyperbolic at, and hence Laplace of cos hyperbolic at which is equal to 0 to infinity e to the power minus st into cos hyperbolic at dt. परंतु हायपरबोलिकचे सगळे फॉर्म्युले आपल्याला माहित आहे. So which is equal to 0 to infinity e to the power minus st into in bracket e to the power at plus e to the power minus at divided by 2 into dt. हे कशाचा फॉर्म्युला आहे? cos हायपरबोलिक at चा. तुम्हाला cos हायपरबोलिक t म्हणजे माहित आहे, e to the power t plus e to the power minus t divided by 2. बीएससी फर्स्ट इयरच्या फर्स्ट पेपर मध्ये हे हायपरबोलिक फंक्शन्स आपण ऑलरेडी शिकलेलो आहोत. त्यामुळे ईच अँड एव्हरी फॉर्म्युले तुम्हाला माहित असणं गरजेचं आहे. सो विच इज इक्वल टू 1/2 टेकन आउट आउटसाइड द ब्रॅकेट, इन ब्रॅकेट इंटेग्रल 0 टू इन्फिनिटी e to the power minus st into e to the power at dt
प्लस इंटेग्रल 0 to infinity e to the power minus st into e to the power minus at dt, which is equal to 1 by 2 in bracket लाप्लास e to the power at म्हणजे हे प्लस लाप्लास e to the power minus at म्हणजे हे, आणि हे दोन्ही रिझल्ट वर आपल्याला माहित आहे, आणि म्हणून which is equal to 1 upon 2 in bracket 1 upon s minus a plus 1 upon s plus a, which is equal to cross multiplication 1 by 2 in bracket s plus s minus a divided by s square minus a square. So a will be cancelled, s plus 2s 2 cancel, and which is equal to s upon s square minus a square, and hence Laplace of cos hyperbolic at which is equal to s upon s square minus a square comma a square is greater than a square. तर हा आपला पाचवा रिझल्ट प्रूव्ह झाला. नेक्स्ट रिझल्ट, टू प्रूव्ह दॅट लाप्लास ऑफ साइन हायपरबोलिक at which is equal to a upon s square minus a square where a square is greater than a square. इथं आपल्याला f of t is equal to साइन हायपरबोलिक at दिलेला आहे. प्रूफ मध्ये we know that Laplace f of t which is equal to 0 to infinity e to the power minus st into f of t dt by definition. आता f of t ची किंमत काय दिलेली आहे, साइन हायपरबोलिक at, आणि म्हणून Laplace साइन हायपरबोलिक at which is equal to 0 to infinity e to the power minus st into sin hyperbolic at dt. परंतु साइन हायपरबोलिक at चा फॉर्म्युला आपल्याला माहित आहे, बिकॉज साइन हायपरबोलिक t which is equal to e to the power t minus e to the power minus t divided by 2. या फॉर्म्युल्याचा आपल्याला वापर करायचा. साइन हायपरबोलिक t is equal to e to the power t minus e to the power minus t divided by 2. पण इथे काय आहे, इथे साइन हायपरबोलिक at आहे, त्यामुळे t च्या जागेवर काय येईल, at येईल, म्हणून e to the power at minus e to the power minus at divided by 2 हे झालं साइन हायपरबोलिक at चा फॉर्म्युला. सो which is equal to 1 by 2 taken out outside the bracket in bracket. आता या e to the power minus st न या e to the power at ला एक वेळा मल्टिप्लाय करायचं, e to the power minus st न हे मायनस e to the power minus at ला दुसऱ्या वेळेस मल्टिप्लाय करायचं. सो 1 by 2 in bracket 0 to infinity e to the power minus st into e to the power at dt minus integral 0 to infinity e to the power minus st into e to the power minus at dt. आता which is equal to 1 by 2 या ब्रॅकेटेड व्हॅल्यू मध्ये जर आपण बघितलं तर या इंटेग्रलचा जर विचार केला 0 to infinity e to the power minus st into e to the power at dt, तर इथं f of t ची व्हॅल्यू आहे e to the power at. आणि दुसऱ्या टर्म मध्ये जर आपण विचार केला 0 to infinity e to the power minus st into e to the power minus at dt, तर इथे f of t ची किंमत आहे e to the power minus at. त्यामुळे आपण या दोन्ही टर्मला काय लिहू शकतो, which is equal to 1 by 2 तर आउटसाइड द ब्रॅकेट आहेच, इन ब्रॅकेट लाप्लास e to the power at minus लाप्लास e to the power minus at. याला इंटेग्रेशन करणं, अप्पर लिमिट लोअर लिमिट ठेवणं, हे सगळं करण्यापेक्षा जर फॉर्म्युले आपल्याला कीप इन माइंड असेल तर डायरेक्ट फॉर्म्युला वापरू ना. which is equal to 1 by 2 याचा फॉर्म्युला आहे लाप्लास e to the power at चा 1 upon s minus a मायनस लाप्लास e to the power minus at चा फॉर्म्युला आहे 1 upon s plus a. सो बोथ द रिझल्ट युज्ड हियर. म्हणजे आपलं इंटिग्रेशन करणं वाचलं, लिमिट्स ठेवणं वाचलं, कॅल्क्युलेशन वाचले, तर त्याच्यासाठी फॉर्म्युले फार महत्वाचे आहे. आता क्रॉस मल्टिप्लिकेशन which is equal to 1 by 2 s plus a minus s minus minus plus a whole divided by s minus a s plus a म्हणजे s square minus a square. हा s s कटला, काय शिल्लक राहिला which is equal to
1/2 इन ब्रॅकेट 2a अपॉन ए स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर. पुन्हा 2 कटला विच इज इक्वल टू a अपॉन ए स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर शिल्लक आहे. आणि हेच आपल्याला प्रूव्ह करायचं होतं. लाप्लास ऑफ साइन हायपरबोलिक एटी विच इज इक्वल टू a अपॉन ए स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर कॉमा ए स्क्वेअर इज ग्रेटर दॅन ए स्क्वेअर. तर आपण जे फॉर्म्युले प्रूव्ह केले हे फॉर्म्युले जर तुम्ही दररोज रिकॉल करत गेले तर तुम्हाला आठवण राहू शकते. उदाहरणार्थ आपण लाप्लास 1 इज इक्वल टू काय प्रूव्ह केलं हो? 1/s प्रूव्ह केलं. 1-2 वेळा रिकॉल केलं तर विसरत नाही. त्याच्यानंतर आपण लाप्लास e टू द पॉवर at काय प्रूव्ह केलं? 1/s मायनस a प्रूव्ह केलं. लाप्लास e टू द पॉवर मायनस at काय मिळवलं? 1/s प्लस a मिळवलं. लाप्लास कॉस हायपरबोलिक at काय मिळवलं आपण? s अपॉन s चा स्क्वेअर मायनस a चा स्क्वेअर. आणि आता शेवटी लाप्लास साइन हायपरबोलिक at काय मिळवलं आपण? a अपॉन ए स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर. आणि सोबतच एक फॉर्म्युला आठवत नाही कोणता? लाप्लास टी रेस टू n विच इज इक्वल टू n फॅक्टोरियल अपॉन s रेस टू n प्लस 1. त्या फॉर्म्युल्यामध्ये आपण अजून 2 फॉर्म्युले वापरले. कोणते? गॅमा मध्ये n प्लस 1 विच इज इक्वल टू n फॅक्टोरियल आणि इंटेग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पॉवर मायनस x इंटू x टू द पॉवर n मायनस 1 म्हणजे गॅमा मध्ये n. हे सगळे फॉर्म्युले असं जर तुम्ही एका ठिकाणी कुठल्या तरी वहीमध्ये लिहून ठेवलं, पेजेसवर लिहून ठेवलं तर तुम्हाला बघायला सोपं जाईल. या आजच्या लेक्चरसाठी आपण इथेच थांबणार आहोत. धन्यवाद.